Good morning, students. How are you? I hope you are fine. So now I am going to tell you about. Today I am not discussing about words, and on Monday I will give the notes of all the words in physics. So you can write all the words in your notebook and try to practice the words. Should practice the words, right? ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ 2 ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮಂಡೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ let me tell about some of the basic concepts of your physics, first year physics. The first one is distance. Distance is denoted by the symbols x comma d. Distance is denoted by the symbols x comma d. See here, distance means imagine you want to travel from your home to Yadgir. This is your home. This is your home. So this is the college. This is the college. So see, now you are coming by bike. You and your father are coming by bike. So there are some villages. Village A, village B. Village A and village B. They are present in between your home, your native place and Yadgir city. So first what you do, you travel to A to meet your friend. 1 kilometer. This is 1 kilometer from your home. Next to college. To college. College, this is 2 kilometer. 2 kilometer. So imagine this is 5 kilometer. 5 kilometer. So next this is first journey, first time. Second time you directly travel to the college by covering a distance of 3 kilometers. By covering a distance of 3 kilometers. This is the second journey. Third journey, now first you travel to the point B, this village, by covering a distance of 2 kilometer. Then by covering a distance of 4 kilometer to the college. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ 3 ರೀತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 3 ದಾರಿಗಳು ಇದಾವೆ. There are 3 ways to reach the college. The first one is here. The first route is here. Home to village A, then village to college. So here, what is the distance between home and that village A? 1 kilometer. And here this is 5 kilometer. So what is the total distance covered? 6 kilometer. If you travel directly from house to the college, the distance is 3 kilometers. Then if you travel home to the B to the college, the distance is 6 kilometer. Remember, when you travel directly from your home to the college, you are covering a distance of 3 kilometer and you are not changing the direction. Here you are traveling in a straight line road to the college. But when you want to meet your friend in village A and village B, you are changing the direction. See, from home to village A, direction is straight, and here direction change. ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು. ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಮಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಚಲಿಸಿದ ಹಾದಿಯನ್ನ ದೂರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು
ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ದೂರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ path covered by a body. This is the path covered by a body in many directions or in any direction. ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಿದ ಹಾದಿಯನ್ನ ದೂರ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್. Distance is the total path covered by a body in any direction. ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೌಸ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ I am going to define and see there is another term called displacement. Displacement, yes. Symbol of displacement is yes. So see the movement of the body from house to H means home to the college in a straight line direction is a displacement. Here distance means see house to A to C college is the distance in the diagram. House to B to college ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಲನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದು? ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us try to write the definitions of distance and displacement, right? Yes, anybody, what is distance? Tell me, what is distance? Distance is the, how to define the distance? Distance is the total, it is the total path. Distance is the total path covered by a body in any direction. Distance is the total path covered by a body in any direction. Here, what is the displacement? Displacement is the total path. It is the total path covered by a body in a particular direction. Right? Next, see, distance is denoted by the symbols x and d. Distance is given by the symbols. Distance is given by the symbols. ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ನಾವು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು, ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ symbols x, d. Here displacement
symbol yes. One next thing, among distance and displacement. Distance ಅಂದ್ರೆ ದೂರ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೌಸ್? ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ಮೀಟರ್. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 steps. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 10 minutes. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour. ಒಂದು ತಾಸಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿ, ಆ ಊರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ, ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಸೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಸಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ನೆವರ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ 0. ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. 0 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ -, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ -10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Distance is always positive. Distance is always positive. Here displacement ಅನ್ನೋದು 0 ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ, ಬರುವಾಗ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 10 ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು, ದೂರ ಅಂದರೆ 10. ಹೋಗುವಾಗ 5, ಬರುವಾಗ 5 ಸರ್. ಹೋಗುವಾಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್, ಬರುವಾಗ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ನೇರವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದೆ ನಾನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಡುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಹೋಗುವಾಗ 2, ಬರುವಾಗ 1, 2 - 1, 1 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗುವಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ಡ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು? 2 - 4 -2. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಟ್ ತರ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ or between any 2 places, right? But distance is not the shortest path, it is the longest path between any 2 points. ಅತಿ ದೂರ, ಅತಿ ಏನದು ನಾವು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್. ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು,
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಶಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪ್ಲೇಸ್? 90 plus kilometers. 90 kilometers. What is the distance between this place and Bangalore city? 500 plus kilometers. 500 kilometers. So see, I never asked in which direction I must go. ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀವಿ, ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ನಾವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is distance cover. If you travel in a straight line direction from the Yadgir to your target place, then that is the displacement. So for what I am telling now, distance has only value, not the direction. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವುದಿದು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವ ಪರಿಮಾಣಗಳು. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್. Distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. What about displacement? Here displacement has both directions and magnitude. ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪಾತ್? ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್? ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ನೇರವಾದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್, ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆವರ್ ಬಿ 0, ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, then displacement is negative. If you travel lesser distance, then displacement is positive. And distance ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ magnitude ಮಾತ್ರ ಇದೆ, direction ಇಲ್ಲ. So therefore that is scalar quantity. Here displacement has both direction and magnitude. Therefore that is vector quantity. Right? So and in the next class I am going to tell you about ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ 2 times so that you will clearly understand and make the notes of distance and displacement. This is the basic concept. The chapter start ಆಗಿಲ್ಲ, basic concept ಇದು. Right? Have a nice day. I will meet you very soon. Right.